সবাইকে নমস্কার। সালাম আলাইকুম আম্মি জান, আব্বু জান और मेरे भाईजान लोग। আমি প্রথমে ক্ষমা চাই আমার আলোচনা শুরু করব, কারণ আমার বাংলা এত স্পষ্ট না, তো আমি একটু হিন্দিতে বলি। मंच में उपस्थित हमारे स्टेट गवर्नमेंट का माननीय मंत्री श्री विकास देवर्मा जी, तो मेरा अब्बूजान है, और सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी का लीडर्स लोग और हमारा माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट, आपको भी नमस्कार करके मैं, और सारे यहाँ का बुजुर्ग लोग, आदमी लोग, आप लोग, आपको नमस्कार करते हुए मैं एक दो लाइन बोलेंगे आपके सामने। आप लोग इन दिनों में बहुत देखा होगा कि सारे तो मोबाइल यूज करते होंगे, सारे यूट्यूब में या फिर मीडिया के माध्यम से आप लोग मेरा प्रचार देखा होगा। तो कोई कोई तो बोलता है कि ये भी तो बुबागरा की तरह काला कुर्ता पहन के आ गया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई आके कुछ बोले तो आप उसको विश्वास मत करेंगे। जो भी मांगे हैं, जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट का, वो सिर्फ एक ही देख सकता है। कौन दे सकते हैं? हमारा भारतीय जनता पार्टी ही दे सकते हैं। पिछले 5 साल पहले आपने देखा होगा कि TTADC में त्रिपुरा मोथा की सरकार चला के आए हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे था श्री कमल कॉलेज EM, कभी आए हैं यहाँ पे? आप लोगों ने उसको देखा है? नहीं देखा है? तो मैं तो फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम है इस पॉलिटिक्स में। मैं तो पहले सर का CA हुआ करते थे, उनसे पहले तो मैं एक टीचर था। तो हम जैसे लोगों को, हम जैसे नौजवान को इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए कौन सोच सकता है? सिर्फ एक ही सोच सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे ऑनरेबल CM सर डॉक्टर प्रोफेसर मनीष शाह जी को, और हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट श्री राजीव भट्टाचार्य जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हम जैसे नौजवान को ये मौका देने के लिए कि मैं आप लोगों का आवाज़ बन के आ सकूं, आप लोगों का जो भी है मैं काउंसिल में बात कर सकूं इस 11 महानिपुर के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि ताकि आप मुझे देख सके, मुझे पहचान सके कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ यहाँ 11 महारानीपुर तेलंगाना के लिए। मेरा नाम बिल्लू जमातिया है, आप लोग प्यार से बिल्लू मियाँ भी बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मैं आप लोगों के साथ ऐसा ही बैठा करेंगे। ये मेरा अंकल जी है, मेरा अंकल रोशिद मियाँ जी। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आगे 12 तारीख के चुनाव को सुबह सुबह अल्लाह को दुआ करके आप ये हमारे सिर पर पद्म फूल कर आप लोग जाके वोट कीजिए, हमें मौका दीजिए ताकि हम आपके सेवक बन के, आपका कार्यकर्ता बन के, मैं इन यूथ का आवाज बन के मैं 11 महानिपुर के लिए ताकि मैं काम कर सकूं।
बहुत बार आपने सुना होगा हमारा महाराज की मुंह पे आपने सुना होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, लैंड राइट्स, बहुत कुछ सुना होगा। हम अमल करते हैं उसको भी। वो लोग मांगेंगे, जो भी मांगना है मांगेंगे, लेकिन देगा कौन? राज्य सरकार में कौन है? हमारा भारतीय जनता पार्टी ही है। सेंट्रल में कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है। तो सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, आने वाले टीडीसी में भी हमारा बीजेपी की सरकार गठन करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि आप हमें आशीर्वाद कीजिए। 12 तारीख को सुबह सुबह अल्लाह को दुआ कीजिए, मेरे लिए, अपने भाईजान के लिए, अपने ये बिल्लू मियाँ के लिए आप लोग दुआ कीजिए, वोट दीजिए और हमें मौका दीजिए आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, बांग्ला में भी ट्राई करता हूँ। আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ থাকবো যে আমাকে এই 12 তারিখ নির্বাচনে আল্লাহর দোয়াতে মনে রাখবেন, আমাকে আশীর্বাদ করবেন, ভোট দিয়ে আমাকে জয় করবেন। তোমার ভাইজান আছে 11 মহারণের পরের জন্য কাজ করতে এসেছি, আপনার সন্তান হয়ে কাজ করব আমি। ये बोल के मैं सभी को नमस्कार बोल के बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। भारतीय पार्टी बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। प्रथमे আমি ধন্যবাদ দেব আমার প্রিয় দাদা एक्स मिनिस्टर बिलाल मिया जी एवं सेक्रेटरी अमीर जी और बिल्लू जी, हमारे वसीम मिया जी, हमारे प्रधानवाला भूपालदास, कविता, सब लीडर और हुजूर के सलाम। आगामी दिन আল্লাহ আমাদের দোয়া শুনবেন। আমরা বিল্লুর জন্য আমরা প্রার্থনা করব। বিল্লু আমাদের ছেলে, বিল্লু কাজ করতে এসেছে এই মহারাজের জেলে করার জন্য। আগামী দিন কাজ করবে। আমি যেমন কাজ করছি আপনাদের জন্য, আমরা যদি আমিও ক্যাবিনেট মিনিস্টার আর বিল্লু জমাতিয়া এডিসি মিনিস্টার যদি হয় আরো কাজ স্পিড হবে আমাদের মাইনরিটি ভাইদের জন্য। আমি সব সময় আছি, আমি মার্টের দাম আছি আপনাদের সঙ্গে, মার্টের দাম আপনাদের সঙ্গে আছি, মার্টের দাম আপনাদের সঙ্গে আছি। যতদিন বাঁচবো আপনাদের হয়ে কাজ করবো। আপনাদের ছেলে হিসাবে, আপনাদের ভাইজান হিসাবে সব সময় কাজ করব। আপনারা সবাই জানেন না বোধহয় গত বছর খানেক আগে এই দুষ্কৃতিকারীরা আজকে যারা চিল্লাচিল্লি করছে, এই গ্রামকে পুরো ধ্বংস করার জন্য, এই গ্রামকে পুরো উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। আমি খবর পেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে 12টা 1টার সময় রশিদ ব্যাগকে নিয়ে পুরো সিআরপি পুলিশ দিয়ে আমি এখানে টহল করেছি, তারপর পুরো পৌঁছতে গিয়েছি। সে সময় এই গ্রামটা বাঁচিয়ে গেছে। তাহলে আজকে যারা এই সন্ত্রাসরাই বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তারা সংগ্রাম করছে, ওরা আপনাদের ভালো চায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি সবার সরকার, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস,
আমরা হলো মেইন আমরা সমাজের বিকাশ। তার জন্য আগামী 12 তারিখ সবাই একসঙ্গে সকাল সকাল স্নান করে পবিত্র আত্মা দিয়ে পবিত্র করে আল্লাহর নামে আল্লাহর কাছে দোয়া করে এই ভিন্ন জমাতের নামে গিয়ে আমরা কিন্তু যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ফট করে মারবেন না। যদি মারেন এটা উল্টা পুল্টা হয়ে যাবে। গিয়ে 1-2 মিনিট দেখবেন অন্ধকার থাকি, ফট করে গ্যাসের বোতাম টিপবেন না। যাওয়ার পরে দেখবেন বিজলি লাইন কোথায়, দেখার পরে বোতামের মধ্যে টিপ দিবেন। টিপ দেওয়ার পরে আওয়াজ হয়, আওয়াজ করে তারপরে মনে রাখবেন না। সকাল সকাল ভোর পেহলে মতদান বাদ মে জলপান। প্রথমে ভোট দেব, তারপরে এসে আমরা জলপান করবো, চা খাবো, বিস্কুট খাবো, নাস্তা করবো। মনে রাখবেন। আর আগামী দিন এই গ্রামের জন্য কি করতে হবে, আপনাদের সঙ্গে যারা গ্রামের যারা মুরব্বী আছে আপনাদের সঙ্গে বসে আমি ঠিক করবো। 2028 পর্যন্ত আমি ক্যাবিনেট মিনিস্টার আছি। এটা আমার বিধানসভায় আমার দায়িত্ব। আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে পবিত্র বিধানসভার মধ্যে পাঠিয়েছেন। এখন আমার দায়িত্ব আপনাদেরকে দেখার জন্য। আমি সবসময় অনুরোধ করে আপনাদের কাছে আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করার জন্য, আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশোনা করার জন্য আমি সবসময় উপদেশ করি। সবসময় উপদেশ করি, শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া আমাদের জাতি কোনোদিন অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে যেতে পারে না। তার জন্য আমি চাই এই পশ্চিম মুসলিম পাড়া থেকেও ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, MA পাস, BA পাস হোক, সবাই আপনারা ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করবেন। সবাই ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করবেন। শিক্ষা যদি উন্নতি হয় আমাদের সমাজ উন্নতি হয়। শিক্ষার মধ্যে যদি আমরা উন্নতি করতে না পারি সমাজ কোনোদিন উন্নতি হয় না। 35টা বছর আপনাদের ঠকিয়েছে এই সিপিএম, আপনাদেরকে গরিব বানিয়েছে, আপনাদেরকে সবচেয়ে সারা দিনের মধ্যে যদি ঠকিয়েছে এই জনজাতি এবং আমাদের মাইনরিটিদেরকে শিক্ষা করতে দেয়নি, শিক্ষার সুযোগ করতে দেয়নি। সবাই অশিক্ষিত করে রেখেছে। কারণ ওরা জানে, সিপিএমরা জানে, যদি আমার মাইনরিটি ভাই যদি শিক্ষিত হয় তাকে ঠকাতে পারবে না। যদি মাইনরিটি ভাই গ্রুপপতি হয় তাদের লাইনে দিতে পারবে না। তার জন্য ওরা গরিব বানিয়ে রাখেছে। 35টা বছর, কম কথা না, 35 বছর ওরা আমাদেরকে শোষণ করেছে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পরে ওরা বলেছিল 2018 আগে বলেছিল যে আমার এখানে বলেছিল দাদা যে বিজেপি আসলে এখানে মাইনরিটি থাকতে পারবে না। কোনো ভাই বলতে পারবে যে এখানে এক পরিবার বাংলাদেশে যেতে হয়েছে? কেউ বলতে পারবে না, কেউ বলতে পারবে না। এখানে এক পরিবার মাইনরিটি আমরা বাংলাদেশে যেতে হবে না। ওরা বলেছিল, সিপিএমরা বলেছিল আগে যে বিজেপি আসলে রেখা বন্ধ হবে, বিজেপি আসলে আমরা মাইনরিটি থাকতে দেবে না, বিজেপি আসলে মাইনরিটি সব চলে যেতে হবে বাংলাদেশ। এক পরিবর্তে যেতে হয় না আমার তার জন্য আমরা বুঝতে হবে এই তীব্রমত হব যেভাবে সন্ত্রাস করেছে এই গ্রামের মধ্যে প্রত্যেক ঘরে গিয়েছে না। এই রশিদ মিয়ার নামে নোটিশ এসেছে, কমসে কম 14-15 ফ্যামিলির জন্য নোটিশ এসেছে বাংলাদেশ থেকে। অথচ তারা 1949-1947 আগে তারা এখানে বাঁচিয়ে দেয়। ওরা চায় ওরা উৎখাত করতে, তার জন্য ওদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুযোগ এসেছে 12 তারিখ। এই 12 তারিখ
যারা মাইনরিটি ভাই বোন আছে জনভোটার সব বিজেপিকে ভোটার দিবে শিক্ষা দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ পাস করবে সরকার আসবে কেউ রুখতে পারবে না মোদী আসে মানে আমরা জিতবই জিতব এই কি প্রবচনে সূত্রচার টমটমকারী তারা টমটম আমরা রেলগাড়ির সঙ্গে টমটম টমটম করলে টমটম গাড়ি উড়ে যাবে রেলগাড়ির কোনো কিছু হবে না চিন্তা রাখবেন ভয় পাবেন না মোদীজি আছে মানিক সাজি আছে বিকাশ দেবতা আছে যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে থাকবো আমাদের আমাদের সামনে আছে সবসময় কাজ করতে আল্লাহ এই পৃথিবীতে আমাদের সঙ্গে সবসময় সুখে দুঃখে বিপদে আপদে রাত্রে দিনে সবসময় আমাদের পাশে আছে আল্লাহকে কসম বলে আমি বলছি সবসময় আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো সুখের মুখে থাকবো সবসময় থাকবো আর কিছু কথা বলবো না সবার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা আছে আপনারা খাবেন সবাই একটু খাবেন এই কথা বলেই শেষ করলাম সবাইকে নমস্কার বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয়